We are going to start the class, and in the last class we completed the marathon story, and today we want to discuss the activities of that lesson. And where did we stop in the last class? എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത്? കുറേ നാളായില്ലേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബുക്ക് തൊട്ടിട്ട്? In the last class we completed that lesson, the marathon story, and today we have to discuss the remaining activities portions. First one, tick the most appropriate options. അത് ചെയ്തതാണോ? Tick the most appropriate options. ചെയ്തതാണോ അത്? No, ചെയ്തിട്ടില്ല. Then, okay. Tick the most appropriate options. You can take the page number 65. 65. Okay, tick the most appropriate options. First one, this story is about A war between Persia and Athens. B, a clever Athenian general. C, the origin of marathon. And D, a Greek called Pheidippides. Which is the right option here? Which is the most appropriate option? ഏതാണ്? ത്രീ ആണോ? ത്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. നോക്കാം. The story is about the origin of marathon. That is the right answer. You can take the C. The origin of marathon. C ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് C ടിക്ക് ചെയ്യാം. Page number 65, Arjun. Sri Vishnu, Arjun, Halima, Nijad ഒക്കെ വേണ്ട. Sri Vishnu range problem ആണ്. Halima and Arjun. Turn on a video. Video off ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ടേ? And next one, second one, the war in 490 BC took place in Sparta, Persia, Marathon, and Athens. Which is the right answer? Textbook നോക്കിയിട്ട് answer പറഞ്ഞോ. The war in 490 BC took place in Marathon. C. Again C. You can take C. C തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് C ടിക്ക് ചെയ്യാം. The war in 490 BCE took place in Marathon. Then 3. The Persian army landed at Marathon because the Persian army landed at Marathon because it was convenient, had a big army, had sailed across the Aegean Sea, wanted to conquer Athens. ഏതാ right answer? D ആണല്ലേ? D. Very good, Jiva. You can take D. The Persian army landed at Marathon because it wanted to conquer Athens. D ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് D ടിക്ക് ചെയ്യാം. Justice. D ടിക്ക് ചെയ്തോ. Then fourth one, the Athenians did not send a messenger on horseback to Sparta because the Athenians did not send a messenger on horseback to Sparta because horses cannot run as fast as humans. Pheidippides was faster than any horse. A horse couldn't have run well on the rocky and rough surface. And D, a horse can't talk to deliver a message. Which is right answer? C. Very good. C. Page number Arjun 65. Can't you hear me? കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ D, C ആണ് ആൻസർ. C. A horse couldn't have run well on the rocky and rough surface. C ആണ് ആൻസർ. എന്തേ ജോയല്ലേ? ഓൺ ടൈമിൽ ഇതല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എന്ന് പറയുന്നത്? പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞ മോനെ, മിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒന്നോ രണ്ടും കൂടി പറയുവോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ആരോമൽ പേജ് നമ്പർ 65. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ലേ? റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ദ സ്റ്റോറി ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ മാരത്തൺ. സി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് സി ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സി ടിക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ വാർ ഇൻ 490 BCE took place in Marathon. C. Again C. Third one,
The Persian army landed at Marathon because it wanted to conquer Athens. D ആണ്. Third one D. And fourth one, the Athenians did not send a messenger on horseback to Sparta because C ആണ് answer. A horse couldn't have run well on the rocky and rough surface. Then write the answers. Write the answers. Okay, next. How did the Athenians defeat the Persians? എങ്ങനെയാണ് അഥേനിയൻസ് പേർഷ്യൻസിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത്? കീഴടക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്, ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത്? How did the Athenians defeat Persians? എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ? The Persian army was much larger than the Athenian army, right? അല്ലേ? നമ്മുടെ പേർഷ്യൻ ആർമി അഥേനിയൻസിനെ കാട്ടിലും എത്രയോ പടി വലുതായിരുന്നു അല്ലേ? എന്നിട്ടോ the Athenian general strategy helped ensure the victory. നമ്മുടെ അഥേനിയൻ ജനറലിന്റെ ആ ഒരു വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയല്ലേ ഇതിനെ സഹായിച്ചത്? അവരെന്താ ചെയ്തത്? The Athenian army was divided into 3 groups അല്ലെ? അഥേനിയൻ ആർമി 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടോ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? The left, the right and the center wings അല്ലെ? ലെഫ്റ്റ് വിങ്സ്, റൈറ്റ് വിങ്സ്, സെന്റർ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. The center wing attacked the Persian army from the front and they pretended to fall back. Okay, the center army അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവര് എങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു? പറയടോ. അവര് വീണു അല്ലെ? അവരവിടെ തോറ്റു എന്ന് അവര് സമ്മതിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിച്ചു. The Persian army charged forward. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ പേർഷ്യൻ ആർമി അവരെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് the left and the right wings used their opportunity to surround the Persian army. Soon the Persian army was defeated. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വിങ്സ് അല്ലെ? അവരാദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? അഥേനിയൻ സെന്ററിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അഥേനിയൻസിനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ദി സെന്റർ വിങ്സ്, ലെഫ്റ്റ് വിങ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വിങ്സ് അല്ലെ? എന്നിട്ട് സെന്റർ വിങ്സ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? അവര് കീഴടങ്ങിയതുപോലെ അല്ലെ, അവർക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പോലെ അഭിനയിച്ചു. ആ സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് വിങ്സും റൈറ്റ് വിങ്സും വന്നിട്ട് അവരെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് പേർഷ്യൻ ആർമിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു. Then what is the second question? നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. When and why was the first marathon race run? എപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ മാരത്തൺ റൺ നടന്നത്? When and why was the first marathon race run? Sorry. എപ്പോഴായിരുന്നു? After the Athenian army defeated the Persian army at Marathon, they realized that the Persian army might attack Athens, which was unprotected. They needed to warn Athens and sent Phidippides the messenger to Athens. When Phidippides reached Athens, he wanted, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ് പറയുന്നത്, let us explain ചെയ്തു തരാം. He warned them but collapsed from exhaustion and died. The legend of Phidippides was revived through the Olympic Games in the form of 40 kilometer race from the Marathon bridge to the Olympic Stadium in Athens. This was the first marathon race in 1896. അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ഈ വിക്ടറിക്ക് ശേഷം അല്ലെ, നമ്മുടെ പേർഷ്യക്കാരെ നമ്മുടെ അഥേനിയൻസ് കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം, ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, after the Athenian army defeated the Persians, they think that or they realized that the Persian might be attacked the Athens which was unprotected. ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം? ഈ പേർഷ്യക്കാരെ അഥേനിയൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ? അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത്. പ്രൊട്ടക്റ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സംരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആ പ്രദേശത്തെ അവർ വേണമെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിവരം അവരെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ആരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്? മാരത്തിൽ നിന്നും ഫീഡിപ്പിഡസിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടു അല്ലെ? They sent Phidippides to warn them, but the legend, the big legend, the great legend of Phidippides was died അല്ലെ? ആ സമയത്ത് ആര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്? നമ്മുടെ ഫീഡിപ്പിഡസ് മരിച്ചു. And the legend of Phidippides was revived through the Olympic Games in the form of 40 kilometers race from the Marathon bridge to the Olympic stadiums in Athens അല്ലെ? നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ഫീഡിപ്പിഡസിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവര് റിവൈവ് ചെയ്യാണ്, പുനർജനിക്കാണ്. ഇതിലെ കൂടി ഇതിലൂടെ 40 kilometers റൺ അല്ലെ?
40 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടത്തിലൂടെ ഇവിടുന്ന് മുതല് മാരത്തൺ ബ്രിഡ്ജ് മുതല് ഏതൻസിലെ ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയം വരെയുള്ള ആ ഒരു ഓട്ടത്തിലെ കൂടിയാണ് ആര് പുനർജനിക്കുന്നത്, ആര് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഫീഡിപ്പിഡസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എപ്പോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മാരത്തൺ റൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാരത്തൺ റേസ് ഇൻ 1896. അല്ല, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? 1896 ഗ്രീസിലാണ് അല്ലെ? അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഗ്രീസിലാണ് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അർജുൻ ലിസൺ ഹിയർ. കേട്ടോ? ഓക്കെ. And this was the first marathon race in 1896. That is the answer. Then, which is the third question? Third question, listen here. How was the standard length of the marathon fixed? എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മാരത്തൺ ഫിക്സ്ഡ്? ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റിൽ അതുപോലെയുള്ള ആൻസർ ആണ് മിസ് വായിക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് മിസ് വായിച്ചു തരുന്നത്. ഹൗ വാസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് മാരത്തൺ ഫിക്സ്ഡ്? നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. At the request of the British royal family, the marathon race in the 1908 Olympic Games was run from Windsor Castle to White City Stadium, stopping in front of the royal families. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അവിടുത്തെ കുട്ടികള് സാക്ഷികളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. Then the runners covered a distance of 42.195 kilometers instead of the earlier 40 kilometers. This distance became the standardized length of the marathon. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ, ആൻസർ തരുന്ന സമയത്ത് മിസ് തന്നേക്കാം. ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. അത് ആ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ കാര്യമാക്കണ്ട. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി. Then see next page, page number 66. Complete the sentences in your own words. Complete the sentences in your own words. First one, നിങ്ങളുടേതായ സെന്റൻസിൽ, നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതൻസ് ആസ്ക്ഡ് സ്പാർട്ട ഫോർ ഹെൽപ്പ് ബിക്കോസ് ഡാഷ്. അതൊരു സെന്റൻസ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? നോക്കിയേ. Athens asked Sparta for help because എങ്ങനെ എഴുതാം? Sparta had the best army in Greece and considered Persia an enemy too. Okay, you can write that now. Okay, you can. Okay, I will share the screen. Okay, you can write there. ആ സെന്റൻസ് ഫുൾ ആയിട്ട് മിസ് എഴുതി തരുന്നില്ല, അതിന്റെ ബാക്കി മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. Okay. Athens asked Sparta for help because ഏതൻസ് സ്പാർട്ടനോട് ഹെൽപ്പ് ആവശ്യപ്പെടാൻ കാരണം സ്പാർട്ട had the best army in Greece and considered the Persia an enemy too. എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോട് സ്പാർട്ടനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത്? കാരണം അവർക്ക് നല്ല ഒരു ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഏതൻസിനെക്കാട്ടിലും പേർഷ്യനെക്കാട്ടിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത്? സ്പാർട്ടനോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത്. മാത്രമല്ല പേർഷ്യക്കാരുടെ സ്പാർട്ടക്കാരുടെയും കൂടി ശത്രുവായിരുന്നു. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സ്പാർട്ട had the best army in Greece and considered Persia. അത്ര എഴുതാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അവിടെ. Considered Persia. P should be capital. Persia an enemy too. An enemy. Okay, എന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. Athens asked Sparta for help because Sparta had the best army in Greece and considered Persia an enemy too.
Okay, finished. And which is the next one? അടുത്തത് ഏതാണ്? Second one. ഒന്ന് വായിച്ചേ അതിരെ. Second one. The Persian army was 5 times. The Persian army was 5 times bigger than the Athenian army. The textbook ഉള്ളതാണല്ലോ. You can write the bigger than the. It should be small letter. Okay. Bigger than the Athenian army. And the Athenian army. The Persian army was 5 times bigger than the Athenian army. And which is the third one, Jiva? You can read the third one. Persia was dash than the Athenians. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കൂടെ നമുക്ക്. Persia was stronger than Athenians. Stronger എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. The Persia was stronger than Athens. Persia was stronger than Athens. And fourth one, ഒന്ന് വായിച്ചേ. Fourth one ഒന്ന് വായിച്ചേ ജോയൽ. വീഡിയോ ഓഫ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ടേ. ജോയൽ റിസ്നോ. എനിക്ക് ശാസ്ത്രമായിട്ട് ആഴം എടുക്കുക. എനിക്ക് ശാസ്ത്രമായിട്ട് ആഴം എടുക്കുക. കേട്ടില്ല. എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടലായിട്ട് ആഴം എടുക്കുക. Okay, okay, okay. Next, Joanna, read the fourth one. Make it fast. Speed okay. പോയല്ലോ പിന്നെ. ഫ്രാസെ ഒന്ന് വായിച്ചു മോനെ. Fourth one. Pheidippides died because of physical exhaustion. You can write the died because of physical exhaustion. Okay. Then last one, fifth one. The men's marathon is the dash in the modern Olympic Games. The men's marathon is the last event. You can write the last event. Last event. Last event. The men's marathon is the last event in the modern Olympic Games. Okay, finished? Okay, have you finished? Yes. Then, okay. And which is the next one? Think and discuss with your partner. Share your answer in the class.
How did Pheidippides demonstrate the qualities of commitment, endurance, and willpower? What do you mean by commitment? Commitment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്താടോ commitment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? Commitment. ആരാ പറഞ്ഞത്? Commitment. പറഞ്ഞു അതിന് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാം. Commitment means അവിടുന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അവൾ അവിടെ എഴുതിയ ഇതാണെന്ന് വായിക്കുന്നത്. കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ മലയാളം മീനിങ് എന്താണ്? സമർപ്പണ ബോധത്തോടെയാണ് അല്ലെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജോലി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, വി ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വിത്ത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആരോട്? നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസിനോട് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എൻഡുറൻസ്? എൻഡുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സഹന ശക്തിയാണ് എൻഡുറൻസ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സഹന ശക്തി. സഹനമാണ് എൻഡുറൻസ്. Okay, endurance. And the question is, how did Pheidippides demonstrate qualities of commitment, endurance, and willpower? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫീഡിപ്പിഡസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റും എൻഡുറൻസും വിൽ പവറും കാണിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ആൻസർ എഴുതിട്ട് വരാമോ? Okay, you can take that question as homework. നിങ്ങൾ homework ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ട് വന്നേ. എന്തെങ്കിലും എഴുതും നിങ്ങൾ തനിയെ. Okay. And the second question also, what qualities do marathon runners of today need? Okay, what qualities do marathon runners of today need? ഇന്നത്തെ marathon runnersന് എന്തൊക്കെ qualities ആവശ്യമുണ്ട്? അതുകൂടി, അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് വരിക. കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരിക. ബാക്കി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എന്താണ് അർജുൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ? അർജുൻ, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദ? എന്താ ഫ്രാസ്? ഫസ്റ്റ് ടിക്ക് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ അല്ലേ? 4 എണ്ണം കിട്ടിയില്ല ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ല. അത് ലാസ്റ്റ് മിസ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇനി അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റൂല മോനെ. യൂട്യൂബിലെ ക്ലാസ് കാണുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടാ. ഇല്ല, ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ട് എഴുതിയെടുക്കും. നമുക്ക് ടൈം ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അർജുൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അർജുൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. And next one, words in use. Words in use. നോക്കിയത്, circle the words that mean the same as the words in blue. ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്ത വേർഡ്സിന്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ ചെയ്യാം. Okay, the first one, which is the right first one? Differ. Differ. Differ means disagree. Disagree. Disagree ആണ് മക്കളെ. We can circle disagree. First one. Disagree. Change വരാം. Differ. Different. Differ ഇവിടെ പറയുന്നത് disagree ആണ്. Then second one, urgent. Urgent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Immediate need, persuade or question. Very good. Immediate need. First one, A ആണ്. Again A. You can circle A. Then third one, exhausted. Exhausted means tired, great, enough. Tired. Okay, tired. You can circle tired, exhausted.
Next, requested. Found out, demanded, asked. Asked. Requested, asked. C. Very good. C. ശരിയാണ്. Heaven. C tick ചെയ്യുക. C circle ചെയ്യുക. Then fifth one, conveyed. Communicated, took, held. Communicator. Yes, communicator. You can circle communicator. Then we have only 9 minutes here. 9 minutes കൂടിയേ ഉള്ളൂ. Okay, look up the meanings of these words in a dictionary. Make sentences with them. Professional, terrain, symbolized, endurance, and standardized. Okay, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. അർജുൻ, നീ എന്താ തൊണ്ടനാ ഈ പെറുപെറുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? എന്ത് പെറുപെറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? Sit properly in my class. ഏറിയിരുന്ന ക്ലാസ്സിലെ അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയിട്ട് മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടി ചെയ്യാം. എന്റെ ശ്രീവിഷ്ണു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ മക്കളെ മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിസ് നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഡി കണ്ടു. സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡി, പേജ് നമ്പർ 66 ഡി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക്. ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. എഴുതി നോക്കുക, എഴുതാൻ ആവുന്നുണ്ടോന്നോ. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇല്ല മിസ് തന്നേക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് ഡിക്ഷണറി നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊഫഷണൽ മീൻസ് related to one's occupation. That is the meaning. You can write the professional. You can take your notebook, then write professional means related to one's occupation. Write the professional means related to one's occupation. Arjuna book eduthu ezhude related to one's occupation. That is professional. Related to one's occupation. Heaven, Justice, Joel, Halima, and Nijad, Aromal. Turn on a video. Any video of each class irikanda. Aromal. Halima. Halima. Heaven. Aha. ഇപ്പാണ് തട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുണി വരുന്നത് അല്ലേ? ഹലീമ. ആരോമൽ. വസുദേവ്. വസുദേവ്. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ. ഹലീമ. നെക്സ്റ്റ് ജോയൽ. എന്താ വരുന്നത്? പ്രൊഫഷണലിന്റെ മീനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു വൺസ് ഓക്യുപ്പേഷൻ. മിസ് എഴുതി തരാം. വേഗം എഴുതണേ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക്. ടൈറ്റിലിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ മീനിങ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. One's occupation. Related to one's occupation.
Then which is the next one? Second one, terrain, the stretch of land. Terrain means the stretch of land, a stretch of land. A stretch of land. A stretch of land. Next, symbolized means represented. Symbolized means represented. ഞാൻ അത് എഴുതുന്നില്ലേ, വേർഡ്സ് എഴുതുന്നില്ലേ കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതണേ. Represented. Next, endurance. Endurance means നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ability to withstand difficulty. സഹനശക്തിയാണ്. Ability to എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് കാണണം നോട്ട്ബുക്ക് കേട്ടാ, എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇതിന്റെ വേർഡും മീനിങ്ങും എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്ക്. മീനിങ് മാത്രമല്ല, ability to withstand difficulty. Ability to withstand difficulty. Okay, next, standardized means conformed to uniformity. Standardized, conformed to uniformity. Okay, conformed to uniformity. Conformed to uniformity. That is what? Standardized. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് കാണാമേ. Okay, finished. Next, we have to learn, understand grammar, degrees of comparison ആണ്. Degrees of comparison ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ തീർക്കാനാവില്ല. So we can wind up our class. Degrees of comparison ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടി മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സ്പീഡിൽ എഴുതിയേ. വേർഡ് മീനിങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും. വേർഡും മീനിങ്ങും എഴുതിയവര് മാത്രം ഒന്ന് കൈപൊക്കിയേ. വേർഡും അതിന്റെ മീനിങ്ങും എഴുതിയവര് മാത്രം. ഹലീമ എഴുതിയില്ല. ഹലീമ. അഫ്രാസെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഹലീമ Okay, finished. കഴിഞ്ഞോ? മിസ് അത് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കുക. അവസാനത്തെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി.
We have less than 1 minute here. Class will cut automatically. Okay then, bye. Okay.